मोहम्मद अली पार्क दुर्गा पंडाल दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। जी हां, एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ये फैसला लिया गया है कि एमडी अली पार्क दुर्गा पूजा पंडाल को दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाए। अभी कुछ देर पहले एमडी अली पार्क दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि कल रात बंद हुए उत्तर कोलकाता के प्रमुख पूजा स्थल मोहम्मद अली पार्क को आज शाम 4 बजे के बाद फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। कल पुलिस द्वारा लगाई गई गार्ड रेल के कारण दर्शक पंडाल में नहीं जा पा रहे थे। इस शिकायत के बाद पूजा की रोशनी बुझाकर काले पर्दे पर शिकायत लिखी गई थी। तभी से रात में इसे खोलने की कोशिश शुरू हुई। स्थानीय काउंसलर और बोरोक चेयरपर्सन रेहाना खातून ने बताया कि सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी एमडी अली पार्क दुर्गा पूजा मंडप को बंद किए जाने से काफी चिंतित थे और उनकी कोशिश से डीसी सेंट्रल पार्क के साथ पूजा कमेटी की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद अब इस फैसले का समाधान निकला। आज दोपहर मोहम्मद अली पार्क के आयोजकों की ओर से जोरा साको थाना में एक विशेष बैठक हुई, जिसमें समस्या का समाधान निकलते ही पूजा स्थल अन्य वर्षों की तरह खोल दिया गया। अब केवल समय के साथ दर्शकों की भीड़ बढ़ेगी या नहीं, ये देखना होगा। भाई लोगों को हम लोग अभी डीसी सेंटर साहबा के पास हम लोग गए थे, तो कुछ कंफ्यूजन आपस में था, जो हो सकता है हम लोग नहीं समझ पा रहे थे या वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। वो हो गया, बहुत अच्छे से उन लोगों ने सारी बात सुनी और जो हम लोगों को क्राउड चाहिए, जो लोग आए दर्शन यात्री आए, उसका भी बंदोबस्त हो गया। तो हम लोग आए हैं, अभी थोड़ी देर बाद हमारा पूजा भी चालू हो जाएगा, पंडाल में लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजर भाई, हमारे सर प्रमोद भाई, शिशु भैया, रमेश लखोटिया भाई जी, अशोक भाई जी, हम लोग सब 5-6 आदमी अभी गए थे। तो ये सब बेहतर तरीके से हो गया, कोई फिक्र की बात नहीं करना है। लेकिन कल हमारे एमपी साहब जो हैं सुदीप बंदोपाध्याय साहब, उन्होंने बड़ी फिक्र जताई और डीसी सेंटर साहबा को सभी को फ़ोन किया उन्होंने। तो आज हम लोगों को डेट मिला, क्योंकि पुलिस भी अभी परेशान है सबके ड्यूटी की वजह से। तो अभी हम लोग वहीं गए थे, डीसी साहबा से बातचीत करके आए हैं और इत्मीनान होकर के आए हैं, मुतमईन होकर के आए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे पूजा कमेटी से जो है प्रमोद भैया हैं या शिशु भाई हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, अशोक भाई हैं यहाँ, वो लोग अपनी बात जो है रखते हैं। কিছু কালকে আমাদের একটা প্রবলেম হয়েছিল, বুঝাবুঝিতে অসুবিধা হয়েছিল, ক্রাউডটা যে ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছিল বা ট্রাক যে ঘুরে যাচ্ছিল তার নিয়ে একটা প্রবলেম হয়েছিল। সেই প্রবলেম আজকে আমাদের সুরাহা হয়ে গেছে। কালকে আমরা জানিয়েছিলাম আমাদের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, বিধায়ক বিবেক গুপ্তাকে, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তো ওনারা আজকে আমাদের ডিসি ম্যাডাম সঙ্গে একটা মিটিং করিয়েছিলেন। যে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল ডিসি ম্যাডাম খুব ভালোভাবে ওটাকে বুঝেছে, আর যেভাবে চ্যানেলটা ছিল সেভাবে ক্রাউডের চ্যানেলটা রিকনস্ট্রাক্ট করে দেওয়া হচ্ছে। আর মানুষ যেরকম পুজো মণ্ডপে আসছিল সেরকম আসবে। ওনারা সব রকম আশ্বাসন দিয়েছেন আর বলেছেন যদি আরও কোনো অসুবিধা তাহলে আমরা আবার বসে ওটাকে বিবেচনা করে নেব। তাহলে আমরা আমাদের ডিসি ম্যাডামকে আমরা এখান দিয়ে খুব জোড়াসাগর থানাকে আমরা এখান দিয়ে থ্যাঙ্কস দিতে চাইছি যে ওনারা আমাদের প্রবলেমটা, আমাদের আবেগটাকে বুঝতে পেরেছে। আর যে প্রবলেমটা হয়েছিল সেই প্রবলেমটা শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন আমাদের মণ্ডপ দর্শকদের জন্য খুলে দেবো আর আশা করি যে মানুষ যেভাবে আমাদের প্যান্ডেলে আসতো সেরকম আসবে। আর সবাইকে আমরা বলবো কি আমরা যে এই এত সুন্দর প্যান্ডেল 3-4 মাস হয়ে সাজিয়েছি, আপনারা আসুন, এসে মা প্রতিমা দর্শন করুন আর মোহাম্মদ আলী পার্ককে যে আপনারা আশীর্বাদ দিচ্ছিলেন সেটা আশীর্বাদ দিন। অ্যাকচুয়ালি যে পুরনো রুট ছিল সে পুরনো রুটে কিছু প্রবলেম নীলবাদক শ্রেণীর লোক চলে যাচ্ছিল, ওই প্রবলেমটা হয়েছিল, সেই প্রবলেমটা এখন শর্ট আউট হয়ে গেছে। লোক আসতে পারছিল না, কেন ওইখান দিয়ে লোক ক্রসওভার চালু থাকলে ক্রসওভার করে মানুষ অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল, তো এই জন্য প্রবলেম হচ্ছিল। ওই প্রবলেমটাকে আমরা মানুষ যাতে আসতে পারে তার জন্য তো প্রশাসনের দেখার দায়িত্ব একটু পুলিশের। তাহলে আপনারা কি মনে করছেন যে পুলিশ এখানে কোনো রকম ভাবে আপনাদের না পুলিশের সেরকম না, কিছু আমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল। পুলিশ তো আমাদেরকে বরঞ্চ হেল্প করছে। এখন পুলিশ বলছে আমরা সব রকম হেল্প করছি, যে ওখান দিয়ে যে ডাইভার্ট, কেন কাল দিয়ে তো চ্যানেল ছিল না, কিছু আমাদেরও বুঝতে ভুল হয়েছে। আজকে সব ব্যারিকেডিং হয়ে গেছে, কালকে অ্যাকচুয়ালি চতুর্থী ছিল, ব্যারিকেডিংগুলো পঞ্চমী দিয়ে হয়, তো ব্যারিকেডিংগুলো হয়ে গেছে। যে প্রবলেম ছিল প্রবলেম শর্ট আউট হয়ে গেছে। পুরোনো পুজো না ওই ব্যারিকেডিংটা ছিল না, অ্যাকচুয়ালি ওই ব্যারিকেডিং সমস্যা ছিল। পাবলিক ব্যারিকেডিং না থাকলে একটা চ্যানেলের মধ্যে তো পুলিশ আসে, ওই চ্যানেলটা
ছিল না, এখন ওই চ্যানেলটা প্রপার চ্যানেল করে দেওয়া হয়েছে, মানুষ যেরকম মানুষ সেরকম আসবে। কালকে অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে স্টেটমেন্ট এসছে কি পুজোটা বন্ধ করানো হবার রিজনটা হলো কি মেইন জায়গাটা বন্ধ আছে, ধরানো হচ্ছে পুলিশ পাবলিককে, পুলিশ পাবলিক আসতে পারছে না। আপনি কি বলতে চাইছেন ওটা নিয়ে? আমরা এটাই বলতে চাইছি যে কালকে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল, ব্যারিকেডিং হয়ে গেছে, লোক যেরকম চ্যানেলে আসতো, যেরকম প্রত্যেক 56 বছর দিয়ে যে রুট চ্যানেল ছিল সেই রুট চ্যানেল চালু আছে। আমাদের কমিটিতে পুলিশের উপর কোনো অভিযোগ নেই, কেস করেনি। যদি আপনার কেউ বলছে তাহলে ভুল বলছে। জায়গা নিয়ে কি এইটা আমি জানি না, করি যদি কেউ পার্সোনাল লোক যদি কেউ কিছু করেছে, সেটা ইন্ডিভিজুয়াল যদি কেউ করেছে আমি জানি না। ইউথ অ্যাসোসিয়েশন মোহাম্মদ আলী পার্ক কোনো কেস করিনি, এইটা ভুল। যদি কেউ বলছে এটা ভুল। আপনাদের পুজোটা এত সুন্দর, কলকাতা পুলিশের গাইডলাইনে রয়েছে, তারপরে পঞ্চমী দিন এই আপনার কেন করতে হলো? কেন হলো? এটা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল, এই জন্য তো আপনাকে বলছি। কেন হলো বলতে না, রুট ডাইভার্সনটা যেটা মানে রুট যেরকম এটা হচ্ছিল ওই জন্য প্রবলেম। ব্যারিকেডিং হয়ে গেছে, কালকে ব্যারিকেডিং ছিল না। আপনারা এখন অনেকটা লাইট থেকে এরকম জন্য কালোরাজ করে আপনি কালোটা বলতে দিলে এইটা কালেই তো ওটাই তো, এই জন্য তো বলছি এটাকে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল, সেটা আমরা সর্ট আউট করে নিয়েছি। আমাদেরকে প্রশাসন এখন হেল্প করছে। না, আমরা খুলে দিচ্ছি, নিয়ে আপনার সামনে খুলে দিচ্ছি, কালোবাজি পা দিয়ে আপনাদের সামনে খুলে দিচ্ছি। আর আমরা তো প্রতিবার জানিয়েছিলাম, আমাদের সলিউশন হয়ে গেছে, খুলে দিলাম, আমাদের সর্ট আউট হয়ে গেছে। বন্ধ করা উচিত ছিল না, বলে দেওয়া হচ্ছে ভুল হয়েছে। না, আমরা প্রপার মাধ্যমে কথা বলেছিলাম, কথা জানিয়েছিলাম, কিন্তু এখন পুজোর সময় সবই তো ব্যস্ত থাকে, তো ওই ব্যস্ততার মধ্যে আজকে আমাদের টাইম হয়েছিল, আজকে আমরা মিটিং করেছি, আর পুলিশ আমাদের কোঅপারেট করেছে। ডিসি ম্যাডাম আমাদেরকে সব রকম আশ্বাসন দিয়েছেন। উনি বলেছেন আমরা 24 ঘন্টা অ্যাভেলেবেল আছি, আমি দায়িত্বতে আছি মুচিপাড়া জোড়াসাঁকুতে, যেরকম যে কোনো অসুবিধা হবে আমরা সবটা মেনটেন করব। না, আমাদের মণ্ডপে কোনো কাজ চলছে না, আমরা এখনই খুলে দেবো। 5 বছর দিয়ে আপনারা কখন দমকল ধরে যাচ্ছেন, কখন এখানে পুজো করবেন? পার্কে পুজোটা কবে হবে? সেটা একটা অন্য বিষয়ে মাঠে একটা অঘটন ঘটেছিল, তার জন্য আমরা কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগে আছি। ওরা বলেছে খুব তাড়াতাড়ি সারিয়ে দেবে। এখান দিয়ে নিচে জলধারা আছে, যে জলধারা সরানো একটা কথা আছে, এখান দিয়ে মার্কেট স্কোয়ার নিয়ে যাওয়ার কথা আছে। সেটা একটা গভর্নমেন্টের যে পজিশন আছে, পজিশন দিয়ে বলেছে। এটা তো কেএমসি বলতে হবে দাদা, এটা আমরা কি বলবো? আমাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছে যত তাড়াতাড়ি হবে এটা হয়ে যাবে। যেরকম চ্যানেল প্রত্যেক বছর থাকতো সেরকম ক্রাউড সার্ভিস হবে। যে প্রবলেম ছিল, প্রবলেমটা তো সর্ট আউট হয়ে গেছে। হালকা ছিল, ভারী ছিল, কিন্তু প্রবলেম সর্ট আউট হয়ে গেছে। এখন আমাদের কমিটির আমাদের যত ডিভিশন আছে, আমাদের প্রবলেম সর্ট আউট হয়ে গেছে। আমাদের প্রবলেম নিয়ে কথা ছিল, প্রবলেম সর্ট আউট হয়ে গেছে। পুলিশ আমাদের হেল্প করছে। না, কোর্টে আমাদের কোনো কেস চলছে না, কোর্টে কোনো কেস চলছে না।